your full name so can check your detail? So I am Kamesh. Sorry? Kamesh. Kamesh. Ah. Full name Mr. Kamesh. Ah. Full name Kamesh. Ah. Full name Kamesh. Where are you from? Tamil Nadu. Sir. Hello? Hello. Kamesh. Ah, Kamesh. Where are you from, Mr.? I am from Tamil Nadu. Okay, just wait. I will your call transfer senior department. Pull in the line for 1 minute, okay? I am Okay. little English, okay? Okay. Okay, thank you, Mr. Kamesh. Okay. से रिकॉर्ड की जाएगी, कृपया प्रतीक्षा करें. In order to protect your rights, this call will be recorded in its entirety. Please wait. आपके अधिकारों की रक्षा के लिए यह कॉल पूरी तरह से रिकॉर्ड की जाएगी. कृपया प्रतीक्षा करें. In order to Hello? Hello. Hello, are you speaking Kamesh? Ah, yes. Okay, it's an IVR call. This call connected to our customs department. My name is Gautam Raj. Okay. Kamesh, while checking the information, our custom system is showing that one parcel in your name, Okay. which sent from Global International Courier from Delhi to Malaysia. No, I've sent Tamil Nadu to Delhi. Tamil Nadu to Delhi. Ah. This parcel is international parcel, sent from Global International Courier from Delhi to Malaysia. Okay. Did you send any parcel Delhi to Malaysia? I've sent it to Delhi. Okay, then how can they say your name and number in this parcel? This parcel is full of illegal items. What illegal items? Yeah, 16 fake passport and 58 ATM cards from various banks. No, and I've 140 sent. grams of- I've sent one package. Sorry? That's it. I'm sent another package, not this. Which courier service you send that parcel? TT. TT. TTPC. TTPC. Was a local courier service or private courier service? It's a private courier service. Okay. I think someone misses your identity, send this parcel. You are from which state you are from? I'm from Tamil Nadu. You are from Tamil Nadu. Okay. Have you been to Delhi this month? Sorry? Have you been to Delhi this month? No. No. Okay. I've sent only It's parcel. possible. The registered number is showing that 8220579683. Yeah, my number. Mobile number. Yes. Okay, your name and number is involved with this parcel. Okay. But I'm not aware of that. Okay, I can understood. But according to Indian law, we have notified to the court. Okay. Because we have only 2 hours submitting this parcel to court. Okay. So we Delhi Customs instead related some illegal items. That's why for inquiry we just call you. Okay. But it's a very strange thing. So many illegal items in this parcel. Okay. And one case is report on New Delhi Vasant Kunj police station. Which your police name station? And number also involved. Vasant Kunj police station, South Delhi. Okay. Okay. So are you able to claim New Delhi direct to file a report? I'm not come to Delhi. Sorry? So I'm not came to Delhi. Okay. Then one option is there. Please wait, I will check.
There's an IVR call, so I can call transport to Murthy police station. Sir, You can file an online report. okay, sir. Okay, you can report it. Okay, so I will what should I provide do? the details. You send me I the will provide detail? the details. Okay, Yeah, I will provide the details. My name is Gautam Raj, okay. and my employee ID is CRCIC. You send it through WhatsApp. It's an IVR call, so I can call. Talking to you only providing. So I need to write out, huh? Yeah, please take a pen and paper or something. I will provide the details. Okay. So how you send the details, the remaining details about The my parcel details. Yeah, the parcel details. Yeah. Parcel number. So okay, sir. But what should I do? I write your name and the employee code. Then Yeah, I will. Parcel number. parcel number. So you want parcel number? I will provide the parcel number. Please note down the entire details. Okay, Parcel okay. number, receiver name, sender name, Okay. and parcel number IND IND 6835 6835 461720 4617. Okay. 1720. 1720. Okay. And items in parcel: Okay. 16 fake passport. 16 fake passports. Yeah. 16, But that 16 fake. but that's not my parcel. I can understood, sir. Okay. If someone misuses your identity, send this illegal parcel, international Oh, parcel. So you are an from innocent, Tamil Nadu? you can report it. Okay, okay. So Then whom do I Delhi to report? Malaysia. So whom do I Delhi to report? Malaysia. First you report to New Delhi Vasant Kunj police station, South Delhi. Okay. Do I get a number from the station? Yeah. Okay. So after It's an this IVR call, so I can. so after this call, I have to IVR call. Sorry. It's an IVR call, so I can call transfer to directly New Delhi Vasant Kunj police station. Then you can file an online report. Okay, okay. Okay. And parcel number IND 6835461720. Yeah, I've already write it down. Okay. Items in parcel: 16 fake passport Okay. and 58 ATM cards. Okay. 58 ATM cards Okay. and 140 grams of MDMA. Okay. So nothing to fear, right? 140 grams of MDMA. MDMA is a illegal drug banned in India. So okay, sir. But it's nothing to fear for me, right? No, you are an innocent. You are from Tamil Nadu. You don't send this parcel. Then why? You can Okay. report it. The police will cooperate with the investigation. Okay, okay. Then it's no problem. The receiver name is Wang Sang. So Malaysian name and address: WANG WANG? space ZHANG. Sang. Z for zebra, H for horse, ZHANG. Okay. And address Jalan, JALAN, Jalan. Jala. Sorry, sir. I didn't get you properly. Jalan, JALAN, Jalan. JALAN Jalan. Space Subang, SUBANG, Subang. SUBNG. SUBANG. Subang. Yes. MAS, Mas. Jalan Subang, Mas. MAS. Okay. Jalan Subang Mas. Again Subang. Jalan Subang Mas. Subang. Subang. Jaya Section 24. Jaya Section 24. Jaya Section 24, Kuala Lumpur, Malaysia. Okay. Kuala Lumpur, Malaysia. Okay. I write it down. Okay. Kuala Lumpur, Malaysia, and PIN number 47620. 47620. Okay. In the station, I have to give this number and ID, right? Or it's already shared? Sorry? So in the station, you transfer the call, right, to the station? Yeah. Vasant So- Kunj police station. Okay. I have to inform and give this ID and address and everything, right, to Yeah. the station? You provide the all details for this parcel.
So you already give all those information, or should I give this information to the police station? Sir, but parcel is stuck on our head office. So we Okay, have okay. only 2 hours submitting this parcel to court. Okay, sir. So what before- I'm asking is, before- you already give that information, that address Yeah, and name, everything. Yeah, Or- you just tell him. Today just a call from customs department, and he was told being one of full of parcel and full of illegal items. Okay. Tell him I am from Tamil Nadu. I am not responsible of this parcel. They will be willing to cooperate the investigation. Okay. So you can So report. so the customs directly contacts me. So you didn't contact the station Yeah. yet? You tell him I just a call from customs department. He was told being full of illegal I items. get it, sir, but you didn't contact them before, or afterward only you have to contact. Sir, I will provide the details. Then Okay, I can call transfer to New Delhi Vasanthganj police station. Then you can So file so a report. okay, sir, that station aware of this complaint? Yeah, it's a parcel details. Parcel details must be given to police station. So you already give the so you already give the details, sir. Yeah, So I'm just have to attend the call. That's it, right? yeah. Okay, sir. Now I can call transfer. Then you can file a report. Okay, you can sir. report Okay. it because we have only 2 hours submitting this parcel to court. Before you Oh. can report it. Okay, sir. Okay, address Sir, address you already give, sir. and transaction ID. Transaction ID. Sir, I might write something wrong in this address, I guess. So you are in the Sorry? call, right? You are when I'm talking to them, you are in the call. No. I am in customs officer, sir. I am calling transfer to directly New Delhi Vasanthganj police station. Then you can file a online report to police station. Then the police will cooperate in investigation where the parcel sent. You can check. Okay, sir. Okay. So, but the parcel is already transaction with you, ID. right? Parcel is already stuck on our head office. Okay, sir. But you are in the head office, right? Yeah. So Our the parcel is we have already only with 2 you. hours. Yeah. It's my head office. The parcel is stuck on it. The parcel is returned to our customs. Okay. While checking the address is fake address. Address is a local address, Delhi address. Okay. And while checking your name and number is involved. So I am informing you today. So in Delhi particular where address, sir? Because I've Delhi sent to address one is particular address. Okay, Delhi address is mentioned Ajmal Khan Road, Karol Bagh near IJ Airport. Sir, no, sir. 110037. No, sir. I sent to the New Delhi, Dwaraka. Okay. In the Dwaraka Industrial Estate. That is the particular address I sent the parcel. Okay. I think someone misused your identity. I think the parcel agency misused your identity and this parcel maybe. No, sir. I actually sealed that whole package and sent it. I do have the bill for that package, relieving bill. Okay. This international parcel amount is already paid. Okay, sir. And the transaction ID is 4018. So you're saying that someone in middle they changed the parcel. I think someone misused your identity and this parcel maybe. Okay, sir. So you can report it, then the police will cooperate with the investigation. The sending date is 6th August 2024. While checking the CCTV footages, you will... Sorry, sir? Sending date August 6, 2024. Okay, sir. Is anybody speak Tamil? I can't understand in Tamil. Okay. So you understand English? So I can understand English, but if it's a Tamil means that could be helpful. Okay. Okay. I will. Sir, now I can. Okay. Partial details must note down. Then I can call transfer to New Delhi Vasanthganj police station. Okay, sir. You can transfer. If anybody speak, they are speak English. Yeah, I will request you Tamil and English. I can Okay. call transfer to Tamil and English. Okay, sir. Because I don't know Hindi. Okay. We have Vasanthganj police station is more than Hindi constables are there. So I will request you Tamil and English. Okay. Oh, okay, sir. Okay. Please transaction ID. Transaction ID 4018 4018
1175 1175 9660 9660. and sending date 6th August 2024. 6th August. Okay, sir. Okay, can you repeat the details I will give you so I can cross check on my system, correct or not? Sir, I've write it down on my phone. So I'm in my home actually. I'm middle of work. I'm doing my work from home job right now. So if I check can you means repeat the details? no. If I check, Inquiry, yeah, we'll check. Oh, sir, if Correct or not? I'll type it out on my phone. Okay. So I'll directly. No, sir. Once you connect with that station means I'll send them a message. I'll send them through the WhatsApp because they have the number, right? Sorry? Sir, can you repeat the details I will give you so I can cross on my system, correct or not? That is what I'm saying, sir. I'm type it on my WhatsApp page. Okay. Then okay. So what? I will check on my system, correct or not? Sir, actually, right now I'm in the middle of something. I'm working my work from job. If I open my WhatsApp means the call will automatically cut. So once you connect with the station means I can send the message. Or send the message, or I'll open the laptop and I open the WhatsApp in the laptop once the call completed. Then I can give the details. Okay, now I can call transfer. But Okay. the partial details must be given to police station. Then how can they say to file a complaint? So I'll speak to them because they already aware of this, right? This particular thing. Okay, sir. The partial details must be given to police station. Then how can file a report for your? I'll give, sir. I'll give other time. Then I'll open the. Okay, please stay. Okay, please stay online. Now I can call transfer. Okay, please stay online. The Okay. partial details must be given to police station. Okay, and you are English and Tamil, right? Yes, sir. Okay, please stay online. Don't hang up. Please stay online. Now I can call transfer. Okay. Okay. Okay, please you can report it because so many illegal items in this parcel. So you can report it. Okay. Okay, please stay online. Welcome to the police station emergency helpline system. To ensure the authenticity of the report, the recording. Hello. Hello, sir. Hello. Hello, sir. Hello. Hello. Can you hear me, Mike? Hello, sir. Hello. Sir, Tamil பேசுங்களா? Hello. You are from Tamil Nadu? Yes, sir. Yes. I know little bit Tamil. It's only no problem. சார் இப்போ கால் வந்தது கஸ்டமர் அப்படின்ட்டு. ஓகே. ஆக்சுவலாக நான் லாஸ்ட் வீக் வந்து ஒரு பார்சல் சென்ட் பண்ணியிருந்தேன் டெல்லிக்கு. அப்படி நீங்கள் சென்ட் பண்ணீங்களா? ஆமாம் சார், 2 டிஷர்ட் இருந்தது உள்ள. சரி, ஓகே. இப்போ 2 டிஷர்ட் இருந்து ஒரு பார்சல் சென்ட் பண்ணியிருந்தேன். பட் அவங்க வந்து அந்த பார்சல் வந்து மலேசியா போயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. சரி, ஓகே. பட் சென்ட் பண்ணீங்களா மலேசியாக்கு? இல்லை சார், நான் டெல்லிக்கு சென்ட் பண்ணியிருந்தேன். ஓகே. நியூ டெல்லி துவாரகா அட்ரஸ்க்கு சென்ட் பண்ணியிருந்தேன்.
அங்கே என்னோட கம்பெனி இருக்கு, கம்பெனி ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் இருக்கு. சரி ஓகே. நீங்க என்ன வேலை பாக்குறீங்க? தொழில் பண்றீங்களா? இல்லை சார், எம்ப்ளாயாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓ அப்படியா, சரி சரி சரி. வேற ஒருத்தவங்க அனுப்பி உங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் அனுப்பிட்டீங்களா டிஷர்ட்? இல்லை புரியல சார். இல்ல டிஷர்ட் எதுக்குனாடி அனுப்புறீங்க உங்க? இல்லை சார், அங்கே என்னோட ஆஃபீஸ் இருக்கு, ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ஆஃபீஸ் இருக்கு. அது எங்கள் கம்பெனியில் வந்து டிஷர்ட் பிரிண்ட் பண்ணி அனுப்பிச்சிருந்தாங்க. இப்போ சென்னையில் ஒரு ஆஃபீஸ் இருக்கு. அந்த ஆஃபீஸ்ல இருந்து நாங்கள் வந்து டிஷர்ட் சென்ட் பண்ணிருந்தோம். சரி ஓகே. ஆக்சுவலாக இப்போ என்னோட டிஷர்ட் வந்து அவங்க சென்ட் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க, சைஸ் வந்து மாற்றணும்னு சொல்லிட்டு, அதனால சென்ட் பண்ணியிருந்தேன். இப்போ வந்து கால் வந்தது, அந்த காலில் வந்து அவங்க வந்து சில இல்லீகல் ஐட்டம்ஸ் இருக்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஹலோ சார். ஹலோ கேட்குதுங்களா சார்? ஹலோ. ஹலோ கேட்குதுங்களா? சொல்லுங்க. அதான் சார், அந்த காலில் வந்து ஏதோ அந்த பார்சல் வந்து மலேசியா போயிருக்கு டெல்லியில இருந்து, பட் இல்லீகல் ஐட்டம்ஸ் இருக்கு, யாரும் மிஸ்யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்லியிருந்தாங்க. இல்லீகல் ஐட்டம்ஸ்? 16 பாஸ்போர்ட்ஸ் எதுவும் இருந்தது, அந்த மாதிரி ஏதோ சொல்லியிருந்தாங்க. பாஸ்போர்ட் வேற? அதுக்கப்புறம் இன்னும் நிறைய ஏதோ சொல்லியிருந்தாங்க சார், பட் எனக்கு சரி ஞாபகம் இல்லை. பட் நிறைய இல்லீகல் ஐட்டம்ஸ் இருக்கிறது மாதிரி தான் சொல்லியிருந்தாங்க. பட் ஆனால் அதுக்கும் எனக்கு எந்த சம்மந்தம் இல்லை சார். அது என்ன எப்படி வச்சுன்னு தெரியல. இல்ல வேற எதுவும் டீடைல்ஸ் இருக்கா? கரெக்டான டீடைல்ஸ் என்ன சொன்னாங்களா? இல்லை சார், 16 பாஸ்போர்ட் சொல்லியிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் ஏதோ சிம் கார்டு ஏதோ இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் ஏதோ ஏதோ வெடிக்கிற பொருள் மாதிரி ஏதோ இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இது பத்திரத்தில் எனக்கு சரி ஞாபகம் இல்லை. பதட்டப்பட்டீங்களா? சரி ஓகே. அங்க எந்த நம்பர் வந்து கால் வந்து சொல்லுங்க, நான் உங்களுக்கு கால் பண்ணி வெரிஃபிகேஷன் பண்றேன். இல்லை சார், இப்போ அவங்களே கால் பண்ணி இல்லை சார், இப்போ அவங்களே இப்போ அந்த காலில் தான் நானும் இருக்கேன். இப்போ அவங்களே டைவர்ட் பண்ணி விட்டாங்க என்ன. ஓகே. நீங்க சொல்லிருக்கீங்களா கம்ப்ளைண்ட் எதுவும்? நீங்க சொன்னதுனால தான் மாத்திட்டாங்களா? இல்லை சார், அவங்களே வந்து இப்போ கஸ்டமர்லேருந்து நாங்கள் பேசுகிறோம்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஓகே. எனக்கு வந்து அந்த டீடைல்ஸ் எதுவுமே தெரியாது. ஓகே, நீங்க எந்த நம்பர்னு சொல்லுங்க, நாங்க உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ணுறோம். இல்லை சார், இப்போ இப்போ நான் பேசிட்டு இருக்கேன்ல சார், இப்போ உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன்ல. ஆமா. இப்போ இது வந்து ஒரே கால் தான் சார். ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ½ அன் ஹவரா நான் பேசிட்டு இருக்கேன் இதே நம்பர்ல. அவங்களே டைவர்ட் பண்ணி கால் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இல்ல எங்களுக்கு அந்த இது தெரியாது. ஓகே, அந்த நம்பர் சொல்லுங்க, நான் கால் பண்ணா உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன். சார், இது நம்ம 888 190 5438. 5438. நீங்க லைன்ல வெயிட் பண்ணுங்க, நான் உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் பண்றேன் என்னென்ன மெட்டீரியல் என்ன டீடைல்ஸ். ஓகே சார். System will automatically start. Please wait. Welcome to the police station emergency helpline system. To ensure authenticity of the report, the recording system will automatically start. Please wait. Welcome to the police emergency helpline system. To ensure the authenticity of the report, the recording system will automatically start. Please wait. ஹலோ. ஹலோ சார். நான் பேசுறது உங்களுக்கு கேக்குதா? கேக்குது சார். ஹலோ. கேக்குது சார், சொல்லுங்க. நேம் ப்ளீஸ். நேம் என்ன சொல்ல முடியுமா? சார், என் பேர் காமேஷ் சார். ஓகே, சேம் உங்களுக்கு சொன்னாங்க. ம். சரி ஓகே. என்ன டீடைல் சொன்னாங்கன்னா நம்பர் சொன்னாங்க. IND 6835417. ஓகே, ஆமாம் சார், பார்சல் டீட்டெயில்ஸ் சொன்னாங்க. ஆமா, அது ரிசீவர் நேம் வந்து ஏதோ ஜாங் சொன்னாங்க. ஆமாம் சார், கோலாலம்பூர் மலேசியா சொல்லியிருந்தாங்க. அட்ரஸ் வந்து கோலாலம்பூர் மலேசியா, ஜலான் சுபாங் ஜெயா ஆமாம் சார் சொன்னாங்க. ம். டிரான்ஸ் ஐடி கூட சொன்னாங்க 401811759660. கரெக்டா? சார். The parcel send date கூட சொன்னாங்க 6/8/2024. ஆமாம் சார், August 6 சொல்லியிருந்தாங்க. எஸ், அந்த மாதிரி பார்சல் ஐட்டம் சொன்னாங்க. அது என்னன்னா 16 fake passport. ஓகே. 58 ATM cards and 140 grams MD. MD? ஹலோ சார். MD என்னன்னு தெரியுமா? இல்லை சார்.
சார் மெடிக்கல் சிந்தட்டிக் இல்லீகல் ட்ரக்ஸ், அது ஒரு போதை பொருள் ஐட்டம். ஓகே ஓகே சார். பண்ணக்கூடாது, இந்தியா கூட தடை பண்ணியிருக்காங்க. புரியுதா? ஓகே சார். ஸோ நீங்க தான் சென்ட் பண்ணீங்க அந்த பார்சல்? இல்லை சார், அதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு சொன்னல 2 டிஷர்ட் சென்ட் பண்ணியிருந்தேன்னு. சரி ஓகே. ஸோ நீங்க சென்ட் பண்ணல கரெக்டா? சார். வேற டீடைல் இருக்கா? இதுதானா? இல்லை சார், புரியல. இல்லை வேற எதுவும் இல்லை. இல்லை சார், அவ்வளோதான். ஸோ நீங்க இந்த பார்சல் சென்ட் பண்ணல, உங்க நேம் நம்பரை ஏதாவது மிஸ்யூஸ் பண்ணிருக்காங்க சார்? ஆமாம் சார். Okay, Mr. Kame. So, according to our description, this is the identity situation, okay va? Okay, sir. So, New Delhi police station வந்து case report file பண்ணா அந்த investigation start பண்ணுவோம். Okay va? Okay, sir. இப்போ இங்க கேஸ் ஃபைல் பண்ணாவிட்டு என்ன பண்ணுவோம்? இந்த கேஸ் ஃபைல் பண்ணாவிட்டு ஒரு காப்பி வந்து டெம்பரரியா நியூ டெல்லி கஸ்டம்ஸ் அனுப்புவோம். ஸோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, டெம்பரரியா சஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க பார்சல். ஓகே சார். போட்டோ சென்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ஓகே சார். எனக்கு இன்வெஸ்டிகேஷன் வந்துருக்கீங்க. ஸோ இன்வெஸ்டிகேஷன் நடந்துகிட்டு இருக்கு. ஸோ இன்வெஸ்டிகேஷன் நடக்கிறப்ப அந்த இதை சென்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா அதில் நீங்களாம் இன்வால்வ் ஆகிருக்கீங்க என்னன்னு தெரியாது. ஸோ இன்வெஸ்டிகேஷன் முடிஞ்சாலும் தெரியும். ஓகே சார். ஸோ நீங்கள் நியூ டெல்லி போலீஸ் ஸ்டேஷன் வந்து ஃபார்முலா கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க முடியுமா மிஸ்டர் காமேஷ்? இல்லை சார், இப்போ நான் தமிழ்நாட்டில் இருக்கேன், என் ஊரில் இருக்கேன். ஓ அப்படியா, சரி சரி. ஸோ இப்போ ஒர்க்கிங்கில் இருக்கீங்களா? ஆமாம் சார். ஓகே. தமிழ்நாட்டில் எந்த ஏரியா நீங்கள்? சார் தமிழ்நாட்டில் வந்து காஞ்சிபுரம் பக்கம் சார். காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கீங்களா? ஓகே. இப்போ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா, வீட்டில் இருக்கீங்களா? சார் வீட்டில் தான் சார், ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் இன்னைக்கு ஃப்ரைடே. ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமா? ஸோ நியூ டெல்லி நீங்கள் வர முடியாது, ரொம்ப தூரமாக இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க. ஸோ வி ஹாவ் டு டூ இட் ரிமோட்லி, லைக் ஆன்லைன் ரெக்கார்டிங் ப்ரொசீஜர் ஒன்று இருக்கு. ஐ வில் அசிஸ்ட் யூ ஃபைண்ட் த கேஸ் இன் டிஸ்டன்ஸ். சார் இல்லைன்னா இப்போ எங்கள் ஊரில் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போய் பார்க்கலாமா? ஸோ மிஸ்டர் காமேஷ், ப்ராப்ளம் நடந்தது வந்து என்னன்னா நியூ டெல்லி வசந்த் போலீஸ் ஸ்டேஷன் நடந்தது. ஓகே சார். ஏன்னா கஸ்டம் வந்து இந்த பார்சல் வந்து எங்களுக்கு தான் சென்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ நாங்கள் தான் அவங்களுக்கு ரிப்போர்ட் என்னன்னு பார்த்து இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணிட்டு ரிப்போர்ட் அனுப்புவோம். நீங்கள் லோக்கல் ஸ்டேஷன் போனாலும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த ப்ராப்ளம் எந்த இடத்துல நடந்தது, ஸோ அங்கே தான் ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண முடியும். ஓகே சார். ஒரு எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கீங்க, நீங்கள் இப்போ ஒரு திருச்சி போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. திருச்சி போகிறப்போ உங்கள் பார்சல் எப்படியோ மிஸ் ஆகிட்டு, ஸோ நீங்கள் எங்கே கம்ப்ளைண்ட் கொடுப்பீங்க? அது எந்த இடத்துல மிஸ் ஆனது அந்த இடத்துல. ஸோ அங்கே தான் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க சொல்லுவாங்க. ஓகே மாதிரி தான். ஸோ நீங்கள் இந்த கேஸ் இன்வால்வ் ஆகிருக்கீங்க எனக்கு தெரியாது. ஸோ நீங்கள் நடந்த இடத்துல நீங்கள் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் ரைஸ் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு பிறகு தான் அவங்க காப்பி ஃபர்தராக விசாரிக்கணும்னா அவங்க லோக்கல் ஸ்டேஷன் அனுப்புவாங்க. புரியுதா? ஓகே சார். ஓகே. ஸோ எந்த இடத்துல நடந்ததோ அதனுடைய காப்பி தான் நம்ம அனுப்ப முடியும். ஓகே சார். ஏன்னா இது வந்து நேஷனல் ப்ராப்ளம், சின்ன கேஸ் கிடையாது. ஏன்னா இது மலேசியா போகுது. ஸோ லோக்கல் ஸ்டேஷன் இந்த கேஸ் இது பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா அந்த நடந்த இடத்துல உள்ளவங்க ரிப்போர்ட் சென்ட் பண்ணாதான் லோக்கல் ஸ்டேஷன் எடுத்துக்கிடுவாங்க. புரியுதா? ஓகே சார். ஓகே. ஸோ இதில் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் ப்ரொசீஜர் இருக்கு நான் சொல்கிறேன். ஏன்னா எனக்கும் தெரியாது நீங்கள் இந்த கேஸ் இன்வால்வ் ஆயிருக்கீங்க. ஸோ விசாரணை பண்ணா விட்டு தானே தெரியும். ஸோ மேபி இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன்லேருந்து உங்களை ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. ஓகே சார். ஸோ நீங்கள் ஆல்ரெடி நீங்கள் டெல்லி சென்ட் பண்ணிருக்கிறதுனால மேபி யாராவது சொல்கிற மிஸ்யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்மில் ஏதோ ஒன்று ட்ராக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நம்பர் ஏதாவது. ஸோ உங்களுக்கு வேணும்னே ஏதாவது மாட்டாண்டி கூட ஏதாவது இது பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதை நம்ம இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணாதானே தெரியும். ஆமாம் சார். ஓகேவா? நீங்கள் இன்னோசன்ஸு நீங்கள் வந்து நான் எதுவுமே பண்ணலை, எனக்கு எதுவுமே தெரியாதுன்னா நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். ப்ரூவ் பண்ணால் தான் அந்த கேஸ் ரிலீவ் ஆகும். ஓகே சார். ஓகே சார். ஸோ நான் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுறேன், நீங்கள் கோஆப்ரேட் பண்ணுங்க. நீங்கள் எதுவுமே பண்ணல, கேஸில் வந்து நீங்கள் இன்வால்வ், இதுலேருந்து நீங்கள் வெளியே வந்துடலாம். உங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளம் வராது, உங்கள் ஃபியூச்சரில் எந்த பிரச்சனையும் வராது உங்களுக்கு. ஓகே. மேபி நீங்கள் ரிப்போர்ட் பண்ணலைன்னா தான் உங்களுக்கு பிரச்சனையாகும். ஸோ கஸ்டம் என்ன பண்ணுவாங்க, டைரெக்டாக ஃபோட்டோஸ் அனுப்புவாங்க. அப்புறம் ஃபோட்டோஸ்ன்னு உங்களுக்கு லெட்டர் வரும். ஸோ உங்களுக்கு பிரச்சனை, நீங்கள் நல்லா வேலை பார்க்குறீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுக்கு பிரச்சனையாகும். நீங்கள் கேஸா இது ஒன்று நேஷனல் ஐடி கேஸு, புரியுதா? சாதாரண கேஸ் கிடையாது. ஓகே சார். இது வேறு எதுவும் வழி இல்லையா சார்? டிஸ்டன்ஸ் கேஸ் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். டிஸ்டன்ஸ் கேஸ் எப்படி ஃபைல் பண்ணலான்னு அதை ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணுறீங்களா? எப்படி சார், ஃபோன்லேயே பண்ணணுங்களா? அதில் ஃபோன் ப்ரொசீஜர் இருக்கு, நான் சொல்கிறேன். அது என்னன்னா ரிமோட் கேஸ் டிஸ்டன்ஸ் கேஸ் ப்ரொசீஜர், வீடியோ டு வாய்ஸ் ரெக்கார்டிங் ப்ரொசீஜர், புரியுதா? நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன், ஐ வில் மேக் ஏ வீடியோ த்ரூவா வீடியோ கால் பண்ணுவோம். ஸோ அது மூலமாக என்ன பண்ணுவோம், உங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாமே அது வந்து காப்பி பண்ணிட்டு ஸோ சிடியாக மேக் பண்ணி and attach it to the report copy and move to the court and investigate who is misuse for identity and who is sent the parcel for the illegal activity. Okay sir. சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா? புரியுது சார். ஸோ வாட்ஸ்அப் வீடியோ கால் மூலமாக உங்கள் ரிப்போர்ட்லாம் கலெக்ட் பண்ணிட்டு ஸோ அது மூலமாக நாங்கள் சப்மிட் பண்ணுவோம். ஏன்னா
police department has signed a confidential agreement with WhatsApp company. The recording content will not be leaked. எந்த இதுவுமே லீக் அவுட் ஆகாது. அதனாலதான் ஸோ கொரோனா பீரியட்ல தான் அந்த ப்ரொசீஜர் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம். ஸோ பீப்புள்ஸ் மூவ்மெண்ட் இருக்காது. ஸோ அந்த டைத்துல சால்வ் பண்ணா என்ன பண்ண சொல்லிட்டு அந்த டைத்துல சரி வேற எதுவும் வழி இல்லையா சார் இப்போ டக்குன்னு இது வந்து வெளியே வர மாதிரி? ஏன்னா இப்போ ஒர்க் எனக்கே டைம் வந்துச்சு, ஒர்க்கிங் டைம். இப்போ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? ஆமாம் சார், இப்போ லஞ்ச் பிரேக் அதான் கால் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ நீங்கள் பர்மிஷன் எடுத்துக்கோங்க, புரியுது? அந்த கேஸ்லேருந்து நான் உங்களுக்கு சீக்கிரம் என்னென்ன இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணிட்டு சீக்கிரம் ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்கு என்ன வழியாக நான் அதை பண்ணுறேன். ஸோ அதுக்கு நீங்கள் இன்வெஸ்டிகேஷன் கோஆப்ரேட் பண்ணணும். அப்போ தான் நான் என்ன ரிப்போர்ட் சென்ட் பண்ண முடியும், புரியுதா? கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும், 30 minutes 1 hour நாள் டைம் எடுக்கும். ஸோ நீங்கள் பெர்மிஷன் வாங்கிக்கோங்க கம்பெனியில், புரியுதா? ஓகே. ஏன்னா நீங்கள் எதுவுமே தப்பு பண்ணலைன்னா நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். அதுக்கு நம்ம இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணி ரிப்போர்ட் அனுப்பிட்டாங்கன்னா நீங்கள் இந்த கேஸில் இன்வால்வ் பண்ணலாம். நம்ம சும்மா பேசிக்கிட்டே அவங்க எப்படி அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க? அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்கல்ல. இல்லை சார் புரியுது. இப்போ வந்து நான் அமைச்சது வந்து டிஷர்ட்டு, ஆனால் இப்போ நீங்கள் வந்து நிறைய சொல்லியிருக்கீங்க என்னென்ன வந்திருக்குன்னு, அதுவும் ஒரு கன்ஃபியூஷன்ல இருக்கு. அப்போ நடுவில் யாரும் அப்போ வந்து இப்போ கொரியரில் தானே சார் அப்போ ப்ராப்ளம் இருக்கும்? நிறைய ஆன்லைன் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவீங்களா? இல்லை சார், இப்போ கொரியர் தானே அப்போ ப்ராப்ளம் வந்திருக்கும். அப்போ நீங்கள் நான் வேணா கொரியர் இப்போ பண்ண இடத்துக்கான போய் பேசிட்டுங்களா? இல்லை, ஆக்சுவலா கொரியர் மட்டும் இதில் சம்மந்தப்பட்டா, புரியுதா? உங்கள் நம்பர், உங்கள் ஐடி கார்டு எங்கேயாவது மிஸ் பண்ணிருக்கீங்க? இல்லை சார், இப்போ அங்கே தான் நம்ம கொடுத்து பே பண்ணிட்டு அமிச்சோம். சரி, ஓகே. இப்போ நம்ம பே பண்ண அந்த பில்லும் என்கிட்ட இருக்கு. இல்லை, ஆன்லைன் பர்ச்சேஸ் ஏதாவது பண்ணிருக்கீங்களா? ஆன்லைன் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவீங்களா அடிக்கடி? இல்லை சார், மோஸ்ட்டாக கடையில் தான் போய் வாங்குவோம். நாங்கள் ஃபோன் ஜிபே ஃபோன்பே அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ண மாட்டோம். இல்லை, ஃப்ளிப்கார்ட் இது உங்கள் நம்பரா? என் நம்பர் தான் சார். ஃப்ளிப்கார்ட், அமேசான் இந்த மாதிரி ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்மில் ஏதாவது யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? இல்லை சார், ஆன்லைன்லாம் பர்ச்சேஸ் எதுவும் பண்ணதில்லை. ஒரு தடவை கூட நீங்க யூஸ் பண்ணதே இல்ல அந்த நம்பர்? இப்போ ஒரு 1 year எதுவும் பண்ணல. அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஷூ அந்த மாதிரி வாங்கியிருக்கேன். இல்ல, நீங்க யூஸ் பண்ணி இந்த நம்பர் நீங்க எத்தனை வருஷமா யூஸ் பண்றீங்க சார்? இது கிட்டத்தட்ட ஒரு 7-8 வருஷமா இருக்கு சார். மேபி நீங்க எப்பனாலும் இந்த நம்பர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போலாம் வந்து உங்களுக்கு அது தெரியும், மேபி ரீசன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு. ஏன்னா லாட் ஆஃப் கேஸ் வந்து இப்படி தான் வருது. 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ண நம்பர் கூட மேபி அவங்க யூஸ் பண்றாங்க, நிறைய டேட்டாலாம் எடுத்து. ஓகே, நம்ம இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணாதான் தெரியும் சார் கமேஷ் இதில் யார் இன்வால்வ் ஆயிருக்காங்க. ஓகே, நீங்க கோஆப்ரேட் பண்ணுங்க. ஸோ நீங்க ஷுவராக இன்வால்வ் ஆகலாம், அந்த கேஸ் உங்களுக்கு ரிவ்யூ பண்ணி உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட்டும் கிடைச்சிடும். ஓகேங்களா? ஃபியூச்சர்ல எந்த ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு வராது. ஓகே சார். இப்போ உங்க நேம் என்ன சார்? புரியுதா? என் நேம் வந்து சுனில்குமார். சுனில்குமார். எஸ். ஓகே சார். இப்போ நீங்க டெல்லி போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இருக்கீங்களா? நியூ டெல்லி வசந்த் போலீஸ் ஸ்டேஷன். சார் வசந்த் குஞ்ச் போலீஸ் ஸ்டேஷன். வசந்த்ஜித். வசந்த் குஞ்ச், VASANT வசந்த் குஞ்ச் போலீஸ் ஸ்டேஷன். ஓகே சார். ஓகே சார். சார் உங்க போஸ்டிங் தெரிஞ்சுக்கலாமா? சொல்லுங்க சார். இல்லை உங்க பொசிஷன். ஓகே ஓகே சார். ஓகே சார். ஓகே சார். இல்லை சார், இந்த சைடு கொஞ்சம் இதுக்காக இன்ஃபர்மேஷனுக்காக கேட்டுக்கேன், அவ்வளோதான். சரி. ஸோ நீங்கள் வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ணுறீங்களா? சார் வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ணுவேன் சார். வாட்ஸ்அப் நம்பர் சொல்லுங்கள். இதே நம்பர் தான் சார். 8220579683. ஆமாம் சார். நான் உங்கள் நம்பரை வந்து நியூ டெல்லி அபிஷியல் வாட்ஸ்அப் என்னோட ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேவா? அதில் ஒரு அபிஷியல் வாட்ஸ்அப்பில் ஜாயின் பண்ணால் உங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் வரும் சார். இது கூகுள் மீட் அந்த மாதிரி பண்ண முடியாதா சார்? சாரி சார். ஹலோ. ஹலோ சார். கேட்குது. இது வந்து இதுதான் ஒரு ப்ரொசீஜர். ஓகேவா? அந்த ப்ரொசீஜர் படி தான் நாங்கள் கால் பண்ண முடியும். ஓகே. இல்லை சார், இப்போ கூகுள் மீட்னா எனக்கு கொஞ்சம் இதாகும். வாட்ஸ்அப்பில் வர பண்ணிக்கலாம் நீங்கள்? இல்லை சார், இப்போ ஃபோனில் பேசிகிட்டு இருக்கேன். வாட்ஸ்அப்னா ஃபோனில் தான் நான் பண்ணி பேசணும். ஆமாம். இப்போ கூகுள் மீட்னா அது லேப்டாப்பில் பேசணும், அதனால தான் சொன்னேன். இப்போ நீங்கள் 1/2 hour போகணும், இப்போ நான் 1/2 hour ஃபோன்லேயே பேசிட்டு. இல்லை, இதுதான் ஹெட்செட் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, அது மூலமாக பேசுங்க. ஓகே சார். இப்போ எப்படி சார் என்னோட ஃபேஸ் வந்து ஆன் பண்ணி வச்சிருக்கணுமா? புரியல. இல்லை சார், இப்போ வீடியோ கால் பேசும்போது வந்து இப்போ வந்து வீடியோ வந்து ஆன் பண்ணியிருக்கணுமா, இல்லை ஆடியோ மட்டும் ஆன் பண்ணால் போதுமா? இல்லை, நான் சொல்கிற ப்ரொசீஜரை மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்க. இப்போ உங்களுக்கு மெசேஜ் வந்திருக்கான்னு பாருங்க.
சார் எதுவும் வரல சார். உங்க நேமை டைப் பண்ணி சென்ட் பண்ணுங்க. புரியல சார். உங்க நேமை டைப் பண்ணி எனக்கு சென்ட் பண்ணுங்க. இல்ல சார், அது எதுல சென்ட் பண்ணுவோம், எனக்கு எதுவும் மெசேஜ் வரல. புரியுது. எனக்கு இன்னும் எந்த மெசேஜ் வரல சார். வாட்ஸ்அப் செக் பண்ணுங்க. வாட்ஸ்அப் நெட் ஆன் பண்ணிருக்கீங்களா? நெட் ஆன் பண்ணிருக்கேன் சார். அதான் பார்த்துட்டேன், இப்பதான் பார்த்தேன், ஒன்றும் எதுவும் வரல, அதனால தான் ஃபோன். செக் பண்ணுங்க, வந்துட்டாங்க. இது ஒரு நிமிஷம் இருங்க. என்ன மெசேஜ் வந்திருக்கு? ஹலோ சார், கேக்குதுங்களா? புரியல. சார் நெட்டு ஸ்லோவா இருந்தது, அதான் இப்போ வந்திருக்கு சார். ஓகே. என்ன மெசேஜ் வந்திருக்கு? ஹலோ நியூ டெல்லி போலீஸ் ஸ்டேஷன் வந்திருக்கு சார். ஹலோ நியூ டெல்லி போலீஸ். ஓகே, உங்க நேமை டைப் பண்ணி எனக்கு சென்ட் பண்ணுங்க. ஹலோ. ஹலோ சார். பேசுறது. சொல்லுங்க சார். அதுக்கப்புறம் நான் ஐ வில் மேக் ஏ வீடியோ கால் டு யூ. ஓகே, நான் உங்களுக்கு வீடியோ கால் பண்ணுறேன், வாட்ஸ்அப் வீடியோ கால். அது மூலமா உங்க ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து நான் கால் பண்ணுறேன். ஓகேங்களா சார்? உங்ககிட்ட ஒன்று சொல்லணும் சார், இன்னொரு விஷயம். சொல்லுங்க. ஹலோ சார். சொல்லுங்க. சார், இப்போ ஆக்சுவலாக இப்போ என் ஊரில் இப்போ காஞ்சிபுரம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஷட் டவுனு. அப்படியா? இப்போ கரண்ட் காலையிலேருந்து இல்லை எங்களுக்கு. சரி, ஓகே. ஃபோனே வந்து சார்ஜ் கம்மியாக தான் இருந்தது. எவ்வளோ இருக்கு சார்ஜ்? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 19% தான் இருக்கு. அப்படியே ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து அனுப்புங்க, நான் செக் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே சார். அதான் சார், இப்போ சார்ஜ் ரொம்ப கம்மியாக இருந்து காலையில் டிவி எதுவுமே பார்க்க முடியல, எல்லாமே ரொம்ப இதாக இருந்தது. பவர் பேங்க் எடுத்துருக்கீங்களா? அது பார்க்குறேன் சார். ஆனால் இப்போ காலையில் பயங்கர போர் அடிச்சுன்னு தான் இருந்தது. பட் ஆனால் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ணுவீங்க எனக்கு தெரியல. பட் ஆனால் யூடியூப்புக்கு ஒரு கண்டென்ட் கிடைச்சது. தேங்க்ஸ் சார், அதுக்கு சீரியஸாகவே தேங்க்ஸ் சொல்லணும். ½ வீடியோ கண்டென்ட் யூடியூப்ல போட்டால் நல்ல வியூஸ் வரும். ஓகே. ஏன்னா ½ ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கேன், ஆடியோ யூடியூப்ல போட்டால் ஜஸ்ட் அட்லீஸ்ட் ஒரு 1000 பேர்னா பார்ப்பான். நானும் ரொம்ப போர் அடிக்குதுன்னு நினச்சிருந்தேன். நீங்கள் கொஞ்சம் இந்த அளவுக்கு என்டர்டெயின் பண்ணது கொஞ்சம் தேங்க்ஸ் சார், சீரியஸாகவே தேங்க்ஸ் சார். நீங்கள் வேற யாருன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்க, கிடைக்கிறாங்க.